Study it's on post-op complications or post-op management of a case. ঠিক আছে? That's very important because you might be able to diagnose a case, you might be able to do a treatment, but post-op diagnosis and treatment is very important. Management of a wound management সেটা বলতে পারো. Wounds get contaminated because of infected wounds. It may be because of surrounding patient behavior, patients how he stays at home post-operatively. আর laparotomy wounds এ সবসময় we have to be careful movements যেন বেশি না হয়, কনস্টিপেশন যেন না হয়, কাফ যেন না থাকে, নাহলে কিন্তু wound of post-op complications will be there. কি কি কমপ্লিকেশনস থাকে? ইনফেক্টিভ ছাড়াও there can be mechanical problems, loosening of the gaping of the wound, protrusion of the organs. So এই ডিফর্মিটিস গুলো যেগুলো wounds এ হয়ে যায় because of mismanagement of wound, post-op management, that is important. বেশি হাঁটছে, বেশি চলাফেরা করছে, he should take proper rest. কিন্তু টোটাল অ্যাম্বুলেশন বন্ধ হওয়াটাও ঠিক নয়. He should be ambulatory, there should be exercises, there should be proper treatment. Or যদি malnutrition থাকে, again the wound you will not be there. Nourishment, vitamins, সবকিছু proper balance থাকতে হবে. সো আগে তো দেখতে হবে যেই অপারেশনটার জন্য আমরা ইনসিশন দিচ্ছি দ্যাট ইজ প্রপার নট. অনেক সময় তোমার বুনটা ধরো এখানে আছে and you have given a vertical instance, you have to go, তাহলে দ্যাট মাইট বি এ রিজন. এইসব যে কোনো টেকনিক্যাল ফরেস্ট হয়ে গেল. আবার যদি মাঝখানে আছে এর যেমনি পুরো ল্যাপ্রোটমি করে পেরিটোনিয়াম থেকে টিউমার মাস বার করে দেন হিস্টোপ্যাথোলজি দেখে ও রেডিওথেরাপি যাবতীয় সব হয়ে গেছে, কেমোথেরাপি, রেডিওথেরাপি, তাতে কি হয়ে বেরিয়ে তো রেডিয়েশনের জন্য একটা এফেক্ট আছে. wound complications থাকলে থাকতে পারে. It is not due to malnourishment, not due to posture, it's not due to patient's sneezing, cough, constipation, but it's related to a radiation which is a component of a treatment part, and now the wound may get, the skin above the dermis, epidermis may be affected and the wound may gaping on the wound. এবারে সেই পোস্ট অফ wound ম্যানেজমেন্ট ইনফেকশন হলে তুমি অ্যান্টিবায়োটিক দেবে. যদি মেকানিক্যাল কিছু থাকে সেকেন্ডারি সুচার্স লাগতে পারে. ইভেন টার্শিয়ারি wound ম্যানেজমেন্ট লাগতে পারে. ওই রাবার ব্যান্ডস দিয়ে লাগিয়ে আমরা সুচার দিই, অ্যাপ্রক্সিমেট ধীরে ধীরে করে অ্যাপ্রক্সিমেট করি. সো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট. আর যদি আন্ডারলাইং মেশ থাকে, মেশ ইনফেকশন ইজ গ্রেট পসিবিলিটি. তো ইনফেকশন, মেকানিক্যাল, টেকনিক্যাল প্রবলেমস বাদ দিয়েও নারিশমেন্ট, কোমরবিডিটিস, এগুলোর কোনো এন্ড নেই. হোয়াট মাইট বি, হোয়াট কুড বি, আর সবকিছু থাকার পরেও iatrogenic হতে পারে. What is iatrogenic? There is no definite cause, there is no definite reason, but the patient has developed. এবারে পেশেন্টের underlying wound cause was some malignant disease. If it's a malignancy, then তো লোকাল স্প্রেড একটা রিজন আছে, তুমি কি ধরনের ট্রিটমেন্ট দিয়েছো সেটা একটা রিজন আছে. আর যদি বেনাইনি হয়েছে দেন আদার কজেস আমরা যেগুলো ডিসকাস করেছি. ডায়াবেটিস যদি কন্ট্রোল না হয়, হাইপারটেনশন যদি কন্ট্রোল না হয়, again comorbidities region. So post-op wound management for a laparotomy wound is very different from post-op wound management in case of thyroidectomy. তাই তো থাইরয়েডটমিতে ইমিডিয়েট পোস্ট হয় থাইরয়েড স্টর্ম. হোয়াট ইজ থাইরয়েড স্টর্ম? যখন ব্লাড প্রেশার হাই হয়ে গেছে, ডিসনিয়া হয়ে গেছে, হেমাটোমা কালেক্ট হয়ে গেছে, ইমিডিয়েটলি উই ট্রাই টু ইভ্যাকুয়েট দ্যাট হেমাটোমা. আমরা ওগুলো দরকার হলে ইন্টুবেট করতে হতে পারে. থাইরয়েড স্টর্ম ব্লাড প্রেশার ডাউন করার জন্য যত রকমের করার প্রয়োজন, এভরিথিং. ইউ মাইট হ্যাভ টু ওপেন আপ দ্য wound, re-exploration, tie up the vessels that have become loosened up. So this is all management therapy. Management of neck dissection, salivary glands, all kind of fish surgery, everything might require a re-exploration. Wound, even abdominectomy. Just say that anesthetist can give anesthesia and you can open up the wound. ওইটুকুনটা you have to take a high risk consent, then manage the just basic জিনিস যেটা দেখবে, ইসিজি, ইলেক্ট্রোলাইটস, ফ্লুইডস, কিডনিজ ফাংশনস, এইটুকুন গোটা 5-6টা জিনিস দেখে ইউ টেক আপ. ইউ ডোন্ট গো ফর এলএফটি কি হয়েছে আর ওর ইউরিয়া কত বেশি আছে, এইগুলো সব ওখানে অ্যানেস্থেটিস্ট, ইটস এমার্জেন্সি. সো এমার্জেন্সি পোস্ট অপারেটিভলি
ইউ হ্যাভ টু কিপ ইন মাইন্ড। তো এই ক্ষেত্রে তোমাকে বলে দিলাম পোস্ট অফ উন্ড ম্যানেজমেন্ট আলাদা করে পড়বে। তুমি ইনসিশনস কত রকমের দিতে পারো, আমরা এক একজন এক একটা বলে যাও। হোয়াট আর দ্য পসিবল আন্ডারলাইন ডিজিজ ইনসিশন। গল ব্লাডারে আমরা ককার্স ইনসিশন ইউজ করি, আর ল্যাপকেতে স্ট্যান্ডার্ড 4 পোর্টস ইউজ করি। ইভেন 2 পোর্টস আজকাল এসে গেছে, ইভেন সিঙ্গেল পোর্ট এসে গেছে। এটা জানতে হবে। সেলস, সিঙ্গেল ল্যাপ্রোস্কোপি। তুমি আরেকটা বলো। ওকে, যেরকম বললাম রাইট ককার সেন্সেশন, তুমি একটা ইনসিশন বলো অ্যাবডোমেনের, অ্যান্ড আন্ডারলাইন কজ, যেটার জন্য যে ইনসিশনটা তুমি দিচ্ছ। অ্যাপেন্ডিক্সের জন্য কি কি দিচ্ছ? ইনসিশনস এর নামগুলো আমরা সব ভ্যারাইটিস ইনসিশনস, তো সেই জায়গাগুলো পড়া হয়নি বোধ হয় নাকি? রিনাল ইনসিশন, অ্যাঙ্গেল, এগুলো আমরা পজিশন, এগুলো ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। পজিশন অফ দ্য পেশেন্ট, ইনসিশন অফ দ্য পেশেন্ট, কোয়াড্রেন্ট, উইচ কোয়াড্রেন্ট, হোয়াট কাইন্ড। ল্যাপ্রোটমি তো আমি চিনি বললাম ওয়াইড, উই হ্যাভ টু ওপেন আপ দ্য অ্যাবডোমেন ওয়াইড। হাউ টু রাইট জেনারেল সার্ভে, হ্যাঁ এইটা একটু পড়ো, মুখস্থ করো, তোমরা দরকার হয় ছবি তুলে নাও। এটা কিন্তু কিপে কপি, জেরক্স কপি করে নিজের কাছে রেখো। তো ওয়ার্কআপ গুলো সেভাবে করা হয়নি, সেই জন্য ওরা পয়েন্টস লুজ করে গেছে। আই রিমেম্বার তেমনি একটা ইয়ে ছিল যে আল্ট্রাসাউন্ড গাইডেড, হাউ ক্যান ইউ প্রেডিক্ট দ্য আউটকাম অফ এ ল্যাব কোলিসিস্টেক্টমি। তো ওখানে উইডথ অফ দ্য গল ব্লাডার ওয়াল, ইফ এনিথিং মোর দ্যান 4 মিলিমিটার, তো সেখানে নাকি ডিফিকাল্টি ইন ডিসেকশন অফ ক্যালটস এসে যাচ্ছে। লিস্ট অফ অপারেশনস যেগুলো পড়ে মুখস্থ করতে হবে সেটা জানা আছে। থাইরয়েড, গল ব্লাডার, ব্রেস্ট, এমআরএম, মডিফাইড রেডিক্যাল মাস্টেক্টমি, প্রস্ট্রেট, হাইড্রোসিল, হার্নিয়া, এগুলো তো আসবেই আসবেই। তো আমরা অ্যাবডোমেন নিয়ে যখন ডিসকাস করছি, আমরা ধরো স্প্লিন, গ্রস স্প্লিনোমেগালির জন্য ওটি করব, লেফট ইনসিশন দিচ্ছি, লেফট আপার প্যারামিডিয়ান ইনসিশন দিচ্ছি। মিডলাইন ইনসিশন গ্রস হিউজ স্প্লিনোমেগালি ফর সাম রিজন। আমরা যদি ডিসেন্ডিং কোলন করছি, দেন লোয়ার রাইট প্যারামিডিয়ান। যদি অ্যাপেন্ডিক্স করছি যেখানে আমরা রাথারফোর্ড মরিসন পাচ্ছি না, তখন কিন্তু আমরা ওই রাইট লোয়ার প্যারামিডিয়ান ইনসিশন দিচ্ছি। রিনাল ইনসিশনস গুলো ইউজুয়ালি তুমি তো লেজিয়ার স্টেপে দিতে পারবে, ওখানে নেফ্রোস্কোপ, এখন তো সবই নেফ্রোস্কোপ ঢুকিয়ে করছি আমরা, পিসিএনএল, পারকিউটেনাস নেফ্রোলিথোট্রিপসি, তো উই ডু ইট। বাট পার ইউরেথ্রা দিয়ে, যেটা সিস্টোস্কোপে দিয়ে avulsion of stones, avulsion of stones মানে we break out the stones, এগুলো নিউরো সার্জারি বলে তো কিছু নেই, জন সার্জারির মধ্যে এইগুলো ঢুকবে। তো জন সার্জারির মধ্যে avulsion of stones, pulverization is with air, pneumatic, PNEUMATIC, pneumatic pulverization of the stones, then flush out. You don't even require a PCNL then, you just pulverize it and বার করে দিতে হবে স্টোন ফ্লাশিং, ইরিগেশন করে করে। সো ইউ হ্যাভ টু নো অল দিস। সেই নেফ্রোলিথোট্রিপসি, এখন নেফ্রোলিথোট্রিপসি হ্যাজ গন টু দিস। আগে আমরা কি করতাম, ভাইব্রেশন করে ওইগুলো বাথটবের মধ্যে দিয়ে, তখন ওই সবগুলো ছিল। এখন তো নাও ইট ইজ বিকাম লাইক কিছু না, ওটা পুরোনো। ইভেন সিস্টোলিথটমি, ব্লাডার স্টোন, সিস্টোলিথটমি ওয়েস্ট বেঙ্গলে খুব বেশি নেই, কিন্তু মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় এলাকায় সিঙ্গল বিগ লার্জ স্টোন, মানে বোঝাই যায় না কখন এত বড় বড় স্টোন হয়ে গেছে। তো এই সুপ্রাপিবিক ইনসিশন, ফেনেস্টিল ইনসিশনের মতন করে দিয়ে তখন বার করা। হোয়াট ইজ ফেনেস্টিল ইনসিশন? আমি বলছিলাম না, অ্যাবডোমেনের ইনসিশনস গুলো কতটা, প্রত্যেকটা রিজনের জন্য তোমার একটা করে ইনসিশন আছে। তো এটা হলো ককার্স, এটা হলো রাথারফোর্ড মরিসন্স, এটা হলো ফেনেস্টিল, এটা হচ্ছে রাইট আপার প্যারামিডিয়ান, লেফট আপার প্যারামিডিয়ান, লেফট লোয়ার প্যারামিডিয়ান, এটা মিড লাইন, এটা হচ্ছে রাইট লোয়ার প্যারামিডিয়ান, এটা আপার প্যারামিডিয়ান। তো এ বি সি ডি ই এফ জি এইচ, এই যে করলাম ফেনেস্টিলটা বলছে।
এগুলো আমরা লোকালে করতাম। তখন যদি ব্লাডার স্টোন হয়েছে রিটেনশন ইউজুয়ালি পিডিয়াট্রিক এজ গ্রুপে দেখবে এত বড় বড় স্টোন। এখানে ওয়েস্ট বেঙ্গলে তত নেই, কিন্তু ওখানে রেগুলার ছিল। হুম, তো এগুলো তো স্কিন সাবকুটেনিয়াস টিস্যু, আর এখানে তোমার মাসেলস গুলো গেল। পেরিটোনিয়ামটা অবধি তুমি ইনসিশন দিচ্ছ। পেরিটোনিয়াম এখানে যে ফেসিয়াটা আছে ওটাকে তুমি রিট্র্যাক্ট করছো উইথ রিট্র্যাক্টার্স। হ্যাঁ, ডিফার্স্ট হচ্ছে এই যে লাস্টের দিকে মাসেলস গুলো ওখান দিকে তুমি পেরিটোনিয়াম অবধি আসলে এইটাকে ভার্টিক্যাল, যখন যাচ্ছে তখন ওটাকে ভার্টিক্যাল তুমি ক্যাথেটার করে নিচ্ছ আগেই। ক্যাথেটার করে নেওয়ার পরে ব্লাডারটা ফুল করতে হবে, ব্লক করতে হয়। আফটার মেক দ্য ব্লাডার ফুল, ব্লাডারটাকে এখানটা ক্যাথেটারটাকে ব্লক, catheter block after inflation of the bladder। এরপরে তুমি যখন ইনসিশন দেবে ব্লাডার দিয়ে, তখন ওটাকে স্টে সুচের মধ্যে দিয়ে, স্টে সুচের মধ্যে তখন তুমি ব্লাডার স্টোনটা ফিল করলে, স্টোনটা বার করে দিলে there won't be any bleeding, there won't be any bleeding। তারপরে তুমি ইনসিশন ব্লাডার ক্লোজ করছো ডাবল লেয়ারে, একটা ড্রেন, তারপরে স্পেস অফ রেডসিয়াসে একটা ড্রেন রেখে দেবে। আবার তখন স্কিন মাসল টিস্যু এগুলো সব বন্ধ করার পরে আবার সাবকুটেনিয়াসলি আরেকটা ড্রেন রাখতে পারো। তারপরে ক্যাথেটারটা খুলে দাও, এবারে ড্রেন আউট হবে, রেস্ট করতে দাও 7 days 1 week, তারপরে ক্যাথেটার বার করে দাও, হয়ে গেল রান। লোকালি, লোকাল অপারেশন ফর সিস্টার লিথোটমি। এবারে আমরা রাথারফোর্ড মরিসনটা গ্রিড আয়রন কখন হয়ে যায় জানা আছে? যখন মাসলগুলোকে কাটতে হয়। রাথারফোর্ড মরিসনটা turns into gridiron। তো অ্যাপেন্ডিসাইটিসের জন্য রাথারফোর্ড মরিসন উইল টার্ন ইনটু গ্রিডায়রন। ওই 1/3 ইনসিশন এখান থেকে অ্যাম্বলিকাস টু আইলিয়াক স্পাইনের যে আউটার 1/3 হয়, 2/3 আর 1/3 এর জাংশন, সেখানটা আমরা ইনসিশন দিচ্ছি। যদি তাতে অ্যাপেন্ডিক্সটা না উঠে আসে, দেন উই কাট আউট দ্য মাসলস গুলো, তখন ওটা গ্রিডায়রনটা কনভার্ট হয়ে গেল, রাথারফোর্ড মরিসন টু গ্রিডায়রন কনভার্ট হয়ে গেল, কনভার্সন অফ এ অপারেশন। তখন আমরা সিকেলের পেছনেই তো রেট্রোসিক্যালি তো হয় অ্যাপেন্ডিক্সটা, অ্যাপেন্ডিক্স ইজ ইউজুয়ালি ফাউন্ড রেট্রোসিক্যালি। আপনি দেখাবেন, কিছু বলবেন? ঠিক আছে, দেখা রে না, বলতে জি। তো তখন আমরা অ্যাপেন্ডিক্সের বেসটাকে আগে লাইগেট করি, মিজো অ্যাপেন্ডিক্সের মধ্যে অ্যাপেন্ডিকুলার আর্টারিটাকে আগে আমরা ম্যানেজ করি, অ্যাপেন্ডিকুলার আর্টারিটাকে ম্যানেজ করি, মিজো অ্যাপেন্ডিক্সটাকে কেটে তারপরে বেসটাকে আমরা ম্যানেজ করি। বেসটাকে ম্যানেজ এখানে ডাবল টাই করে তারপরে এটাকে এক্সিশন করে দেওয়া হলো। এবারে তুমি রেট্রোগ্রেড মানে এখান থেকে এখানে যাবে, আবার প্রপার যেটা অ্যাপেন্ডিসেক্টমি সেটা বেস থেকে নিয়ে একদম টিপ অব্দি যাবে। ইট ডিপেন্ডস অন হাউ হোয়াটস দ্য কন্ডিশন অফ ইয়ার অর্গান। রেট্রোগ্রেড কখন করতে হয়? অ্যাডিশন হয়ে গেছে, ডেন্স হয়ে গেছে, এখানে ফিকোলিত আটকে গেছে, এখানে অ্যাবসেস হয়ে গেছে, এখানে অ্যাডিশনস ডেন্স হয়ে গেছে। কারণ কি রেট্রোস্কাল পেছন দিকে মানে খুব কাছাকাছি আছে, রেট্রোস্কাল ওদিকে তুমি ইউরেটার ফিউরেটার ওদিকে তুমি নার্ভস গুলো মাসলস গুলো সবই পাচ্ছ। বি ভেরি কেয়ারফুল, জেন্টল ডিসেকশন, ব্লান্ট ডিসেকশন, জেন্টল ডিসেকশন। প্রপার তোমাকে যখনই অ্যাপেন্ডিসেক্টমি সে ইয়ার অপারেশন, তখন তুমি যদি বলো যে অলওয়েজ ইট ইজ লাইক দ্যাট, ইট উইল বি রং। ইট উইল অলওয়েজ ডিপেন্ড অন হোয়াট কন্ডিশন the patient has come to you। অ্যাকিউট বার্স্ট অ্যাপেন্ডিসাইটিস আসতে পারে,
অ্যাপেন্ডিকুলার লাম্পে কোনোদিন ওটি করতে নেই ইমিডিয়েটলি, we wait for some time, let the resolution resolve, let the infection resolve, then we go ahead with operation. তেমনি acute cholecystitis within 48 hours is allowed, but beyond 48 hours acute cholecystitis we don't operate, try to avoid. Resolution of the infection না করলে তোমার ক্যালটস সবসময় ইডিমেটাস থাকবে, ইনফেকশন থাকবে, তুমি chances of mishap during operation will be high. তো এই জিনিসগুলো কমন টু অল কাইন্ডস অফ ওটিস, কিন্তু তোমাকে অ্যাকিউট প্যানক্রেটাইটিসে যেখানে পুরো মানে পেশেন্ট ইজ সিঙ্কিং অ্যান্ড কন্ডিশন ইজ ভেরি ব্যাড, অ্যাবসেস বেড়েই যাচ্ছে, সালভেজ অপারেশন করার জন্য তোমাকে তখন অপারেশন করতে হবে if you have got your infrastructure. It always depends on the infrastructure that you are working. সবসময় প্যানক্রেটাইটিস খুলে ফেললে তো হবে না। ঠিক আছে, তাহলে আমরা অ্যাপেন্ডিসাইটিস, ল্যাপ কোলি, ব্ল্যাডার স্টোন, প্যানক্রেটাইটিসের দিকে যাচ্ছি আমরা। প্যানক্রেটাইটিসে এই রুফটপ ইনসিশন দিতে পারো, বড় ল্যাপারটমি ইনসিশন দিতে পারো, কারণ কি তোমাকে তো এখানটা পুরোটা তুমি ডিজে জাংশনের সঙ্গে সঙ্গে তুমি মানে কোথায় বাইপাস অপারেশন করতে হবে ইউ নেভার নো, সো ইউ আর গোয়িং টু দিস এরিয়া। তো এই জায়গাটায় যখন তুমি কাজ করছো তো এটা বড় করে তোমার ওয়াইড ওপেন হতে পারে। আমরা এই সব জিনিসগুলো স্ট্যান্ডার্ড মানে রুটিন অপারেশন যেটা প্ল্যান্ড আউট অপারেশনসে আমরা মোটামুটি এই ধরনের কাজ করে থাকি, কিন্তু এমার্জেন্সি কেসেসে ইউজুয়ালি উই গো হেড উইথ লার্জ প্ল্যান অপারেশন আলাদা, আলাদা অপারেশন আলাদা। আমি এখন কি একটা যেন ভাবলাম তোমাকে বলবো, হ্যাঁ পোর্টস এর উপরে তো ডিপেন্ড করে, আমি তো বললাম সিঙ্গেল পোর্টও হয়ে গেছে, ডাবল পোর্টও হয়ে গেছে, টু পোর্ট দিয়ে হয়, স্ট্যান্ডার্ড 4 পোর্টসও আছে, সেগুলো কিন্তু ল্যাপে বলতে পারলে খুব ভালো হয়। আচ্ছা, আরেকটা যেটা বলতে যাচ্ছিলাম, ল্যাপারটমি ফর ইন্টেস্টাইনাল অবস্ট্রাকশনস যেগুলো হয় সেগুলোতে ফর ইন্টারসেপশন, ভলভুলাস, ব্যান্ড অ্যাডহেশনস, peritonitis due to obstruction features, radiological found out, আর অ্যাবসেস হয়েছে, এইসব ক্ষেত্রে তুমি ট্রমাটা ভুলে যাও না। ট্রমা হয়ে গেলে ব্লান্ট ইনজুরি অ্যাবডোমেন, তুমি জানো না লিভার ইনজুরি হয়ে গেছে, স্প্লিন বার্স্ট করে গেছে, ইন্টেস্টাইনস গুলো রাপচার করে গেছে, তখন তুমি আবার ল্যাপারটমি করছো। হোয়াট আর দ্য ইন্ডিকেশনস অফ 5 মেজর কজেস অফ ল্যাপারটমি in মানে তুমি তো ট্রমা will become one of the first reason, ট্রমাটা ভুলে যাও, ব্লান্ট ইনজুরি অ্যাবডোমেন, patient sinking, radiologically proved, ultrasound proved, radiologically proved, patient is sinking, pulse is increasing, blood pressure reducing, পেরিটোনিয়ামে ফ্লুইড আছে, পেরিটোনিয়ামে হিমোপেরিটোনিয়াম আছে। পেরিটোনিয়াল লাভাজকে কিভাবে করে? পেরিটোনিয়াল লাভাজ এগুলো আগে করা হতো, এখন তেমনি ভাবে করা হয় না। আমরা এটার মধ্যে উইথ স্যালাইন দিয়ে আমরা ফ্লুইড আগে দিতাম পেরিটোনিয়াল মধ্যে, দেন উই ইউজ টু টেক আউট দ্য ফ্লুইড দ্যাট উই হ্যাভ গিভেন, সো 1 লিটার 1.5 লিটার্স। ওই ফ্লুইডটা ব্লাড টেঞ্জ কতটা আছে ওটা পেরিটোনিয়াল লাভাজ, we given normal saline or distal water something and then we take it out, উপরের দিকে করে টার্ন করে দাও, পুরো জলটা ভেতরে যাচ্ছে, অ্যাবডোমেনের ভেতরে যাচ্ছে, নিচে করো ওটা তো প্রেশার বেরিয়ে আসছে। তো ওই কালারটা দেখে we used to think পেরিটোনিয়ামের ভেতরে ব্লিডিংটা কতটা আছে, বাট ইট ওয়াজ নট ভেরি সায়েন্টিফিক, ভেরি প্রিসাইজ, তাই বলে এখন আর ওটা করা হয়, বাট ইউ শুড নো হোয়াটস পেরিটোনিয়াল লাভাজ। ইট ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য থিংস, পুরনো ডাক্তাররা এখনো দে গো বাই দ্যাট, ওইসব মেথডে আছে। আচ্ছা, স্প্লিনের জন্য বললাম, প্যানক্রেটিক সালভেজ অপারেশনস বললাম, অ্যাপেন্ডিসাইটিস, থাইরয়েডের তো বলছি না। আমরা লিভার ইনজুরিজের জন্য যেগুলো করে থাকি
ইউজুয়ালি খুব বেশি আমরা হিপ্যাটাক্টমির মধ্যে যাব না, তোমাদেরকে উই আর নট এক্সপেক্টেড টু নো অ্যাবাউট দ্যাট। কিন্তু যখন আমরা প্ল্যান্ড অপারেশন করব সিবিডি ক্যালকুলাস, তখন কিন্তু আমরা এই রাইট আপার প্যারামিডিন দিয়ে করতে পারলে বেশি ভালো এক্সপোজার হয়। কেউ কেউ এই ককার্স ইনসিশন দিয়েও দে আর কমফোর্টেবল, ডিপেন্ডস। এটাকে ককার্স বলে, হ্যাঁ না? রাইট আপার প্যারামিডিন হলে আর একটু বেশি করে পাবে, মিড লাইন ইনসিশন আরো বেশি করে তুমি স্পেসটা পাবে। তো এটা ডিপেন্ডস কি কে কিরকম ভাবে কমফোর্টেবল। কিন্তু যত বেশি বড় ইনসিশন হবে তত বেশি মরবিডিটিটা পেশেন্টের জন্য বাড়ে। ছোট ইনসিশন আমরা কেন গেছি ল্যাপ্রোস্কোপিতে? সো দ্যার মরবিডিটি ইজ লেস, patient recovery is fast, ambulation is faster, going back to his daily routine job is faster. সেই জন্য আমরা ল্যাপ্রোস্কোপিকে প্রেফার করি। স্মল ইনসিশনস বেটার রেজাল্টস বিকজ অফ ম্যাগনিফিকেশন। আমরা সেম রেজাল্টস কেন, তার চেয়ে ভালো রেজাল্টস পাই বিকজ অফ ম্যাগনিফিকেশন। তো ওরা বলতে পারে, ভাই হ্যাভ বি প্রমোটেড আওয়ারসেলস ফ্রম ওপেন ল্যাপ্রোটমি কেসেস টু ল্যাপ্রোস্কোপিক ওয়ান্স। ল্যাপ্রোস্কোপিতে প্রবলেম কি কি, অ্যাকিউট কেসে কি প্রবলেম? নিউমোপেরিটোনিয়াম কজ করতে গেলে ইউ মাইট কজ মোর ইনজুরি টু দ্য অর্গান, আন্ডারলাইং অর্গান। সাপোজ গ্যাস্ট্রিক পারফোরেশন হয়েছে, এমনিতেই পাস প্লাস ব্লাড ভর্তি আছে গ্যাস্ট্রিক জুসেস অ্যাবডোমেনে, তুমি ওটাকে ইনজুরি করতে গেলে তোমার আরো বড় হয়ে গেল। সো দ্যাট ইজ দ্য ড্রব্যাক। It all depends on the doctor who is performing, the surgeon who is performing. Bhalo surgeons, they can do even without putting in a trocar. They can directly do dilatation, go inside. They don't need to put in a varus needle. Varus needle diye je pneumoperitoneum dorkar nei. There are very efficient doctors who can create pneumoperitoneum without doing a varus needle. নাহলে ভুন্ড আরো বেশি খারাপ হয়ে যাওয়ার সময় থাকে অ্যাকিউট কেসেসে, যেখানে পাস আছে। বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে? কি প্রবলেম হচ্ছে? ও তো এখানে নেই, কোথায় আছে কে জানে। হ্যাঁ, নিউমোপেরিটোনিয়াম ল্যাপে কন্ডিশনসে ইফ ইউ আর নট ভেরি কেয়ারফুল মাইট ড্যামেজ দ্য অর্গানস, আনট্রাইড অর্গান। দ্যাট ইজ এ ড্রব্যাক। তো মেডিসিন না দিয়ে ডাইরেক্টলি ট্রোকার যদি তুমি দিতে পারো, পজিশন করে পেশেন্টের পজিশনটাকে করে হেড লিফট করে ওখানটা পুরো জিনিস নেমে গেল, এবারে তুমি লিফট করে নিয়ে অ্যাবডোমেনটাকে, তারপরে তুমি ট্রোকার দিতেই পারো। হাসানস টেকনিক বেটার। হাসানস টেকনিক যেটা একদম পেরিটোনিয়াম অব্দি গিয়ে তুমি স্টে সুচের ভেতরে তুমি ট্রোকারটা ঢুকালে সেফ। তো এই সবগুলো কিন্তু ছোট ছোট জিনিস কিন্তু জিজ্ঞেস করবে। যেমনি সিবিডিতে ড্রেন করার জন্য টি টিউবটাকে যখন আমরা ইনসার্ট করি, আমরা এখন আর টি টিউব ইউজ করি না, কিন্তু টি টিউব ঢুকালে ইফ ইউ ডিরুফিং অফ টি টিউব ইজ অলওয়েজ বেটার। এই যে টি টিউবটা এমনি করে, তো এটা মাথাটা যদি কেটে দেওয়া হয় না, তারপরে যদি ইনসার্ট করতেও ইজি, বার করতেও ইজি, অ্যান্ড ড্রেনেজও বেশি। সো এটাকে বলে ডিরুফিং, রুফটাকে আউট করে দেওয়া, ডিরুফিং অফ টি টিউব। এই ছোট্ট ছোট্ট জিনিস কিন্তু এইগুলো জিজ্ঞেস করে থাকে। তো সেটাই হলো। আর এবারে বলো, স্প্লিন হয়ে গেল, প্যানক্রেটাইটিস স্যালভেজ অপারেশন হয়ে গেল, যতটা বেশি নেক্রোটিক ম্যাটেরিয়াল তুমি বার করতে পারছো সেগুলো বার করে, দরকার হলে উন্ড না ক্লোজ করে বেরোতে হতে পারে, উন্ড না ক্লোজ করে, কারণ কি ড্রেন আউট করার জন্য ড্রেনস, অনেকগুলো ড্রেনস তোমার চেস্ট ড্রেনস দিয়ে, মোটা মোটা ড্রেনস দিয়ে ক্লোজ করলে প্রবলেম এটাই যে আবার থেকে তোমাকে, কারণ কি তুমি তো অনেক সময় জাস্ট সালভেজ করার পর সবসময় যে ক্লোজ করতে পারছো, নেক্রোটিক টিস্যু তো অনেকটাই হয়ে গেছে, পরে যখন পেশেন্ট রিকভারি করবে তখন তুমি ওটাকে ক্লোজ করার চেষ্টা করছো। তো এইগুলো ইম্পর্টেন্ট। আর পোস্ট অফ উন্ডের মধ্যে wound gaps, wound gaping, এটা নিচে যদি শীত যদি খারাপ হয়ে যায়, তোমাকে শীত বার করে দিতে হবে, শীত প্রোলিন শীত বার করতে হবে, বা যা কিছু শীত তুমি ঢুকিয়েছো সেই শীত হ্যাজ টু বি টেকেন আউট। আন্ডারলাইং wound infection has to be controlled। আর ওটা র না থাকলে তুমি কিছুতে সেকেন্ডারি ক্লোজার করতে পারবে না,
তারপরে সেকেন্ডারি ক্লোজার প্রত্যেকটা টিস্যুটাকে লেয়ার বাই লেয়ার সেপারেট আউট করে তারপরে ইউ টেক বাইটস। এবারে যদি কাছে না আসে দেন উই পুট ইন প্লাস্টিক টিউবিংস বা রাবার টিউবিংস। রাবার বা প্লাস্টিক, এই যে সুচের গুলো হয় তার মধ্যে এই রাবারের ছোট ছোট পাতলা পাতলা টিউবস ঢোকাতে হয়। দে ক্যান বি প্লাস্টিক, এগুলোকে বাঁধতে হয়। তারপরে যখন কাছে আসবে যতটা বুন্ড মানে নেক্রোসিস বেরিয়ে যাবে, স্লাফ বেরিয়ে গেলে ফ্রেশ টিস্যু আসবে, দেন ইউ টাইটেন ইট আপ, দেন ইউ ব্রিং ইট ক্লোজ, দেন ইউ টাইটেন। তারপরে ওটা প্রাইমারি রিপেয়ারের মতো সিঙ্গেল হয়ে যাবে। কিন্তু স্কারটা মোটা ডিফর্মিটি হলে হতে পারে, বাট অ্যাটলিস্ট ইউ হ্যাভ সেভড দ্য পেশেন্ট। এবারে স্কার যদি হাইপারট্রফিক হয়ে গেল বা কিলয়েড হয়ে গেল, হাইপারট্রফিক আর কিলয়েড, তো কিলয়েডের মধ্যে তো আমরা ইনজেকশন কেনাকট দিয়ে থাকি, আর ওই স্কারিজ মলমটার মধ্যেও থাকে, সেই স্কারিজ অয়েন্টমেন্ট দিয়ে হাইপারট্রফিক স্কার গুলোকে প্লেন করে দেওয়া হয়। আর কিলয়েড হয়ে গেলে ইনজেকশন কেনাকট দিয়ে তারপরে রিপিটেডলি ইন্ট্রাকিলয়েডাল অপারেশনস গুলো দিয়ে ইন্ট্রাকিলয়েডাল ইনজেকশনস দিয়ে আমরা কিলয়েডস গুলোকে আউট করে দিই। ঠিক আছে, তারপর পেশেন্ট পার্টিকে বুঝিয়ে দিতে হয় ইট ক্যান রিকার ব্যাক। যাদের টেন্ডেন্সি থাকে অ্যানাটমিক্যাল স্কার লাইন্স এর আগেনস্টে, আমরা তো কাজ করে থাকি, যাদের বডি রেজিস্ট্যান্স ভালো থাকে তার ইট ডাজ ম্যাটার, কিন্তু যাদের সামনে একটা মশা কামড়ালেও ওখানে কিলার্ড হয়ে যায়, ট্যাটু যারা করে সেখানেও কিলার্ড হয়ে যায়। ইট অল ডিপেন্ডস অন দ্য পেশেন্ট হ্যারি করেছে। ঠিক আছে, এবারে আমরা লিভার, প্যানক্রিয়াস, সিবিডি, জিবি, spleen, intestine, small gut and large gut, তারপরে rectum and anal canal। এটা তোমার পুরো অ্যাবডোমেনটাকে কভার করছে, তাই তো? এর প্রত্যেকটা কিন্তু এক একটা চ্যাপ্টার, এই প্রত্যেকটার মধ্যে তো লিভার ফাংশন টেস্ট থেকে শুরু হবে, প্যানক্রিয়াসের প্যানক্রিয়াটিক যত এনজাইমস আছে সেখান থেকে শুরু হবে, সিবিডি, কোলিডোকোসিল কোনটা, তোমার কোলিডোকল সিস্ট, যেগুলো কোলিডোকল সিস্ট গ্রেড 1 গ্রেড 2 কোনটা, গ্রেড 3 কোনটা, গ্রেড 4 কোনটা, এগুলো তোমাকে জিজ্ঞেস করবে। এটা যখন সিস্ট হয় তখন জাস্ট স্কিনটা, এটা সিবিডি একটা সিস্ট হলো, এটা গ্রেড 1। যখন এই লাইনিংটা ঢুকে গেল এটার ভেতরে তখন গ্রেড 2, আর গ্রেড 3তে এটা বিশাল বড় করে হয়ে গেল, পুরোটা একদম বালজ আউট করে গেল, বালজ, তখন গ্রেড 3 হলো। গ্রেড 4 এর মধ্যে তো তোমার ওইটা পুরো এক তো সাইজটা বড় আছে, তারপরে জিবি পোর্শনটাও নিয়ে নিল এখানটা। ওইটা হোয়াট ইজ মেডিসি সিন্ড্রোম, এটা দেখে নিও। মেডিসি সিস্টিক ডাক্টের সঙ্গে সিবিডির, তাই তো? ওটা একটা ফিসুর মতন জিনিসটা যখন হয়ে যায় তো গ্রেড 3 হয়ে গেল। কিন্তু গ্রেড 1টা তো ইউজুয়ালি আমরা দেখি সিস্টিক ডাক্ট ডাইরেক্ট হয়ে গেছে, সিবিডির সঙ্গে অ্যাটাচ করা আছে, ওটা তো মানে খুবই কমন। মিডিসি 1 ইজ ভেরি কমন। মিডিসি 2টা কেয়ারফুল ডিসেকশনে হয়, মিডিসি 3তে ইফ ইউ আর নট কেয়ারফুল দেয়ার উইল বি আ ডিজাস্টার। বুঝতে পারছিস? কি বুঝলি? মিডিসিকে কি বললাম, সিস্টিক ডাক্ট আর সিবিডি, এই দুটোর মধ্যে যদি উইকনেস থাকে, সিস্টিক ডাক্টের এখানটায় অ্যাটাচ করে সিবিডির সঙ্গে লেগে আছে। গ্রেড 1-এ তো আমরা রেগুলার মোটামুটি দেখি, খুবই দেখি, এটা কমন আছে। কিন্তু যদি ধর এটা গ্রেড 2 হয়ে গেছে, একদম ফিসুর মিশ্র হয়ে যায় পুরো সিস্টিক ডাক্ট আর সিবিডির সঙ্গে, তো ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি কেয়ারফুল। মানে তোমার ইনজুরি সিবিডি কেটে গেল মানে তোমার হয়ে গেল অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস হয়ে গেল। আগে ইআরসিপি করে স্টেন্টিং করে সেফগার্ড করে সিবিডি কে, তারপরে তুমি গলব্লাডার তুমি বার করবে, কারণ কি আর না হলে তোমাকে বাইপাস অপারেশনে যেতে হবে। বাইপাস অপারেশনে চলে গেলে তুমি সেফ হয়ে গেলে। সুতরাং মিডিসিটা তো ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। যেমন কোলিটিক্যাল সিস্টটাতে আমি বলছিলাম, কোলিটিক্যাল সিস্টে যে সিস্টিক ডাক্ট আছে
সিবিডিতে কোলিডোকাল সিস্ট গুলো হয়। এটা একটুখানি ফুলে আছে, ঠিক আছে, এটা সিস্ট, এটা গ্রেড 1 কোলিডোকাল সিস্ট। গ্রেড 2 তে এই ফোলাটা এখান থেকেও হতে পারে, এদিকে সামনের দিকেও হতে পারে। এবারে যখন টিস্যু এপিথেলিয়াম নিয়ে চলে গেল, গ্রেড 2 হয়ে গেল। গ্রেড 3 তে সাইজটা বড় হয়ে গেল। গ্রেড 4 এ লিভার ডিজাংশন সবকিছু নিয়ে হিপাটিক, মানে পুরো বেস লিভারটা নিয়ে প্যানক্রিয়াস গ্রেড 4 হয়ে গেল। কোলিডোকাল সিস্টটা কিন্তু পড়তে হবে, কোলিডোকাল সিস্টটা এটা কিন্তু আছে। এগুলো সব কিন্তু থিওরির কোশ্চেন, কিন্তু তুমি জানো কি না থিওরি? না না, গ্রেড 2 হ্যাভ টু বি কেয়ারফুল। যদি ল্যাব করে করতে গেছে গ্রেড 2 দেখেছো, ডিসেকশন শুড বি ভেরি কেয়ারফুল, জেন্টল ডিসেকশন, ব্লান্ট ডিসেকশন শুড বি কেয়ারফুল। সিবিডি ইনজুরি শুড নট বি দেয়ার। চান্সেস অফ সিবিডি ইনজুরিটাই তো আমাদের কাছে মেইন কনসার্ন। আর যদি অ্যাডহেশনস ডেন্স হয়ে থাকে, ওই তার মধ্যে যদি গ্রেড 2 আর গ্রেড 3, তখন সবাই এক হয়ে যাবে ডেন্স অ্যাডহেশনে ক্যালার্সের মধ্যে। সেই জন্য এই জিনিসগুলোকে বারবার করে পড়ানো হয়, বলা হয়, বোঝানো হয়। ইউ শুড বি অ্যালার্ট। যেটা খারাপ সেই জায়গাটা অ্যালার্ট করার জন্য তোমাদেরকে বারবার করে বলা হয়, ঠিক আছে? এবারে আমরা জিবির ম্যালফরমেশনস গুলো তো জানতেই হবে। কেন? আর্টেরিয়াল ম্যালফরমেশনস, অ্যানোমালিজ অফ আর্টেরিয়াল সিস্টিক আর্টারি ওটাই মেন ইম্পর্টেন্ট। ওই জায়গাটাই মানহান্স স্টাম্প, মানহান্স ইয়েটা কি, ডাবল গল ব্লাডারটা কি, বাইলোব গল, ওই ক্যাপ, কি ক্যাপ যেন বলে একটা, এই ক্যাপটা যেটা হয় সেই ক্যাপটা থাকবে। ওটার জন্য কিছু বেশি কিছু, কিন্তু এই যে অ্যানোমালিজ গুলো থাকে, সেই তুমি ডাইরেক্টলি ফ্রম হিপ্যাটিক আর্টারি ব্রাঞ্চ এসে সিস্টিক আর্টারির মতন চলে যায়। সিস্টিক আর্টারি নিজের মতন আছে, আবার একটা ব্রাঞ্চ হিপ্যাটিক আর্টারি থেকে চলে এলো। আবার শুধু এটাও হতে পারে শুধু হিপ্যাটিক আর্টারিতেই ব্রাঞ্চ আছে, তোমার সিস্টিক আর্টারি আলাদা করে কিছু নেই। তখন তুমি যদি হিপ্যাটিক আর্টারিটাকে বন্ধ করে দাও, তাহলে কিন্তু আবার ঝামেলা হয়ে গেল। তো সেই জন্য অ্যানোমালিজ গুলো ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। আর অ্যানোমালি প্রত্যেকটাতেই কম বেশি থাকে। 80% of your cases will be anomalous, so difficult dissection. You have to be careful. Callots. আর যেহেতু এগুলো কমন, গলব্লাডার আর হার্নিয়া সার্জারি ইজ ব্রেড অ্যান্ড বাটার, এই জন্যে এগুলোর উপরে ছোট্ট ছোট্ট জিনিসগুলোকে ধরিয়ে দেওয়া হয়। অ্যাপেন্ডিক্স, গলব্লাডার, হার্নিয়া, এই তিনটে তোমাদের মানে ব্রেড অ্যান্ড বাটার ফর সার্জন। এখনো অ্যাপেন্ডিক্সের জন্য আলাদা সার্জারি বেরোয়, সুপার স্পেশালাইজেশন, নাহলে কোন দিন বেরিয়ে আসবে সেটাই উন্নত না। তো দ্যাটস দ্য রিজন। আর আমরা আগে ককার্স ইনসিশনটাকেও ছোট ছোট করে করতাম, ওই রিট্রাক্টর লাগিয়ে লাগিয়ে দিয়ে করতাম। তো স্মল ককার্সের ডিফিকাল্টি বেশি হয়, মর্বিডিটি বেশি হয়, বেশি ছোট করতে গিয়ে বেশি ঝামেলা হয়, বেশি ডেপথে কাজ করতে হয় না, এগুলোতে ডেপথ পাওয়া যায় না। খুব ছোট ইনসিশনে ডেপথে যেতে কাজ করতে অসুবিধা। তো দ্যাট ওয়ে ল্যাপ্রোস্কোপি ইজ ভেরি গুড। ল্যাপ ইনস্ট্রুমেন্টসরা ডিপেও যেতে পারে, বেঁকেও যেতে পারে, ম্যাগনিফিকেশনও দেখাতে পারে, অ্যাঙ্গেল আউট করা যেতে পারে। সেই জন্যে ল্যাপ্রোস্কোপি ইজ ফেভার্ড অপারেশন। আমরা এই কেসটা যেটা দেখলাম, দের ইজ আ সোয়েলিং ইন দ্য ইনগুইনাল রিজনস। তো এটা অ্যাডমিশন যখন করবে, তো ফার্স্ট কেস প্রেজেন্টেশনে you have to stand on the right side, you have to take the consent of the patient, you have to explain who you are and take his consent as well. The position of the patient is important. For inguinal hernias, standing up position and lying down posture, both are important. Both are important. Now, after you have taken this, where he belongs to, what is his age, whether that swelling increases with stress and strain, you have to also increase whether it reduces of its own. If it is reducible, it is an uncomplicated hernia. But if it doesn't reduce, then it's a complicated, irreducible hernia. আচ্ছা, দিয়ে উষ্ণ গরম জলে গামলা, বড় জায়গায় বড় গামলা, ছোট না বড় গামলা, উষ্ণ গরম জলে গামলাটার মধ্যে বসে পায়খানা দাঁড়টা চড়িয়ে, ঠিক আছে, একদম পায়খানা দাঁড়টা চড়িয়ে বসে দিয়ে 10 থেকে 15 মিনিট বসবে।
বসার পর উঠে এটা মলম লিখেছি, ঠিক আছে? এই মলমটা পায়খানার ভিতরে করে রাখো, দিনে 2 থেকে 3 বার করতে হবে। তারপরে on naked eye examination, first of all in the lying down posture you have to examine the abdomen itself, how the abdomen moves, whether the peristalsis are there, whether the umbilicus is in proper position, is there swelling the umbilical, any other scar, even previous scar in the inguinal regions with the swelling means recurrent hernia. So that is very important. You have to say whether he was operated previously or not. That is to be included in your history taking also. The more precise and well informed you are, the more will be your marks. That's all. ঠিক আছে? তারপরে after examination, you examine up to the knees. Your whole the clothes have to be put not only in inguinal region. Examine the whole of the abdomen right up to the knees. The thighs and all that have to be seen. Inner thighs and all. So that's very important. And then while you examine the lying down posture, you see whether the swelling reduces. And the standing up posture, you ask him to cuff with the face turned opposite side, away from yours, away from you. That is. Now the swelling, duration of the swelling, that's very important, isn't it? Right from the birth, or whether it has come up after his stress in the old age because of the prostate hyperplasia, that might be the reason that he has got. So if you don't address the problem that has caused the hernia, just repairing a hernia won't solve your problem, isn't it? Why does a BPH patient end up with having one hernia? করতে অসুবিধা হয়, ব্লকেজ থাকে। So he has to put in more pressure, and the sizes of the prostate has increased, and that causes weakening of the muscles in the surrounding areas, and then the protrusion happens. So it's a long time. It's a long time. But if there is a morbidity, suppose diabetic, patient has diabetes or asthmatic or hypertensive, then the weakening will be much faster. He may not have BPH, but all these things causing pressure, if he has constipation, it will cause hernia. Tuberculosis সঙ্গে can coexist, no issues, no issues. It can coexist. So you have to take a proper history. That's why the history taking is important. And then when you see that the swelling that is there, how do you do your 3-finger test? That's not very precise, but still we ask it. Can you describe what is 3-finger test? তুই বলতে পারিস? এগুলোই bread and butter for a surgeon. So, তিনটি সাইট উইকনেস, সাইটস অফ উইকনেস দেখার জন্য আমরা বলি। আজকের পাতাটাও লাগিয়ে নিবি। কোথায় রাখলাম যেন পাতাটা? একটা পাতা লিখলাম না, ইনসিশনস এর পাতা, পেপারটাই কোথায় গেল? First of all, সাইডটা করো 1.5 centimeters above the inguinal ligament. Inguinal ligament কোথায় আছে? স্পাইন থেকে নিয়ে পুবিক সিম্ফাইসিস এর এখানটা অবধি আছে। এবারে মিডিয়াল হবে এই জায়গাটা, তুমি ইনগুইনাল ক্যানালটা আছে, ইনগুইনাল ক্যানাল, ঠিক আছে? ইনগুইনাল ক্যানাল এখান থেকে এখান অবধি আছে, নট বিয়ন্ড দ্যাট, নট। এবারে তুমি ফিঙ্গারটা এক্সটার্নাল, এই যে ইন্টারনাল রিং এর পয়েন্টে দিচ্ছ, এক্সটার্নাল রিং এর পয়েন্টে দিচ্ছ, ফিমারের পয়েন্টে দিচ্ছ। আমরা এই 3টে পয়েন্ট দিয়ে চেষ্টা করি। ডাইরেক্ট হার্নিয়াটা হলে ডাইরেক্টলি ইট উইল টাচ ইন দিস ফিঙ্গার, তোমার ডিপেন্ডস করছে কোন জায়গাটা দিচ্ছে। এমনি করে যদি তুমি দিয়ে থাকো এই পয়েন্টটা, তাহলে ডাইরেক্ট হার্নিয়াটা এখানে এসে করছে। যদি এক্সটার্নাল রিংটা থাকে তাহলে তোমার এখানটা হলো, আর যদি ফিমোরাল থাকে তাহলে এখানটা আসছে। হ্যাঁ,
তো আমরা এইসব অত করি না, we take it out কোন জায়গা সাইট অফ দ্য প্রোট্রুশন, যতটা পিউবিক সিম্ফাইসিসের কাছে ততটা তুমি বলছো এটা ইনডাইরেক্ট, এখান থেকে আসছে, ইনডাইরেক্ট হার্নিয়া আসছে, ডাইরেক্ট হলে এখান থেকে এখান অব্দি আসছে। কিন্তু যদি সাইজটা বড় হয় ওইসব কোনো ফালতু, যদি রিডিউস না হয় তাহলেও ফালতু এইসব 3 ফিঙ্গার টেস্ট। So these are the fallacies. আমরা বলি না fallacies of this rule, fallacies of a particular law, fallacies of a particular statement. So you can't do, if it is a big thing, you cannot. There can be retort shape. Retort shape মানে এরকম shape hernia. তোমার এখানে টেস্টিস আছে, সব আছে, কিন্তু দিস ইজ আ রিটর্ট শেপ হার্নিয়া। এটা কোথা থেকে আসছে? এটা রিডিউস কিভাবে হচ্ছে? হোয়াট ইজ ট্যাক্সিস? দ্য ওয়ে ইউ রিডিউস ইট, ট্যাক্সিস। ট্যাক্সিস কিভাবে করতে হয়? পাটাকে ভাঁজ করে নিয়ে এটা ইন্টারনালি রোটেট করে তারপরে প্রেশার দিয়ে ভিতরে ঢোকানো, দ্যাটস ট্যাক্সিস। একেবারে ট্যাক্সিস কখন হয় না, যদি অবস্ট্রাকশনটা ভালো মতন হয়, তাহলে আমরা পেশেন্টকে একটুখানি রিল্যাক্স করার জন্য সিডেটিভ দিয়ে দিই, পেশেন্টের পাটাকে তুলে রাখি কিছুক্ষণ, তারপরে উই ডু দ্য ট্যাক্সিস অ্যান্ড রিডিউস। হাউ টু রিডিউস দ্য হার্নিয়া? ইরিডিউসিবল স্টেটে বেশিক্ষণ থাকলে তোমার তো গ্যাংগ্রিন ফ্যাংগ্রিন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাই বলে ট্যাক্সিসটাকে জানা থাকা উচিত। তোমার পাটাকে ভাঁজ করে ইন্টারনালি রোটেট করে পেশেন্টটাকে রিল্যাক্স করে পায়ের দিকটা তুলে দিয়ে ভেতরে যদি করো, ইনসাইড, স্লাইড ইনসাইড। ঘুমাচ্ছ? ট্যাক্সিস স্ট্যান্ড, ওকে। এবারে যখন আমরা ওই ইন্টারনাল রিং, এক্সটার্নাল রিং, তারপরে এই জায়গাটা বাদ দিয়ে দিলাম, ধরো ডাইরেক্ট ইনডাইরেক্ট ডিফারেন্সটা কি? হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ডাইরেক্ট অ্যান্ড ইনডাইরেক্ট? এখানটা ইনডাইরেক্ট অব্দি এখানটায় আসছে, ডাইরেক্টটা এখানটা পোস্টেরিয়র লেয়ারটা, পোস্টেরিয়র ট্রান্সভার্সিস ফেশিয়াটা উইকনেস আছে, ট্রান্সভার্সিস ফেশিয়াটা উইক আছে প্রচন্ড, তাই বলে ওটা পুরোটা বালজ আউট হয়ে যাচ্ছে। এক্সটার্নাল রিং, ইন্টারনাল রিং পিছনে পুরোটা পেছন থেকে বালজ আউট হয়ে উইকনেসে বেরিয়ে আসছে। আর এইখান থেকে একদম তুমি আলাদা করে দেখতে পাচ্ছ সেটা ভেরি রেয়ারলি। অনেক সময় ইউ ক্যান নট অ্যাসেস whether this is which kind of hernia it is, indirect or direct, অনেক সময় করা যায় না। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে তুমি দেখবে ওটা পুরোটা কনজারেন্টাল এখান থেকে এখান অব্দি আছে, ওটা পুরোটা রিডিউস হয়ে এখান অব্দি চলে গেল, কেন কি এখানে গুবারনাকুলাম টেস্টিসের ওখানটা যে অ্যাডহেশনটা থাকে সেটা উইক থাকে। ওটা কনজারেন্টাল হয়ে গেল। কিন্তু এল্ডারলি কেসেসে কি হবে? ইউজুয়ালি ডাইরেক্ট হবে, কারণ উইকনেস অফ দ্য মাসলস হয়ে যায়, একদম ফাট করে ভিতরে ঢুকে যায়। তুমি যদি মেশ প্লাস্টার করে বেরিয়ে আসতে পারো, খুব ভালো রেজাল্ট আসে। কিন্তু ইনগুয়ানাল ক্যানালে অ্যানাটমিটা খুব বেশি বারবার করে জিজ্ঞেস করে। এটা অ্যানাটমিতে কি, তোমার অ্যান্টেরিয়র ওয়াল কাকে কি দিয়ে তৈরি হয়, রুফ কি দিয়ে হয়, ফ্লোর কি দিয়ে হয়, পোস্টেরিয়র ওয়াল কি দিয়ে হয়। একটা, দুটো, তিনটে, চারটা, বল এক একটা কম্পোনেন্ট অন্তত বলে যায়, এক একটা কম্পোনেন্ট বল, তাহলেই সবার 4 জন আছিস, সব কম্পোনেন্টস হয়ে যাবে। এটা ইনগুয়ানাল ক্যানাল, এটা দিয়ে এটা কি গেল, এই যে এমনি করে গেল কনজয়েন্ট টেন্ডন, এটা পিউবিক সিম্ফাইসিস, ধর পিউবিক সিম্ফাইসিস আছে, এটা মিড পয়েন্ট আছে, তো ধর তাহলে এক একটা কম্পোনেন্ট বলে যাও। এটা লিগামেন্টটা আছে, একটা পয়েন্ট গেল ইনগুয়ানাল লিগামেন্ট, এটা কি গেল, কনজয়েন্ট গেল। তো কনজয়েন্টের ল্যাটারালি বেশি পাবি, মিডিয়ালি এখানটা টেন্ডিনাস পোর্শনটা পাবি, কনজয়েন্ট টেন্ডনটা, তাহলে এটা রুফটা কনজয়েন্ট টেন্ডনটা আছে। অ্যান্টিরিয়রলি ল্যাটারাল 1/3 এর মধ্যে কনজয়েন্ট টেন্ডনস ফাইবারস আছে, আর পোস্টেরিয়রলি এখানে টেন্ডিনাস পোর্শন অফ দ্য কনজয়েন্ট টেন্ডিনাস পোর্শন অফ কনজয়েন্ট, ওটা তো পোস্টেরিয়রলি পেলি, আর রুফটার মধ্যে ফাইবারস গুলো আছে। তো ডিপেন্ড করে অ্যান্টেরিয়র ওয়াল, পোস্টেরিয়র ওয়াল আর ল্যাটারাল ওয়াল আর ফ্লোর এই সব সময় ক্যারেক্টার গুলো চেঞ্জ করে যায়, এক্সটার্নাল কেটে আলাদা করে দিলি, এবারে তো টেন্ডেন্স গুলো পাচ্ছিস। ট্রান্সভার্সাস ফেসিয়া পোস্টেরিয়রলি পুরোটা থ্রু আউট আছে,
তাই না? ওটাকেই আমরা কেটে কেটে ভেরিয়াস টাইপস লাইক ইনস্টেন্স রিপেয়ার বল আর যত রকমের রিপেয়ার আছে তার মধ্যে, ঠিক আছে? তো এই জায়গাটাতে তাহলে এটা পোস্টেরিয়র বল হয়ে গেল, ওটা একটা কম্পোনেন্ট হয়ে গেল। ইনভার্নাল লিগামেন্ট হলো কনজয়েন্ট টেন্ডন হয়ে গেল, ট্রান্সভার্সাল ফেসিয়া হয়ে গেল, তারপরে এক্সটার্নাল অবলিকটাকে তো তুই কেটে সরিয়েছিস, সেটা কিন্তু ভুলিস না। এটা এক্সটার্নাল অবলিকের পাতাগুলো, এটা এক্সটার্নাল অবলিকের পাতাটা তুই যেটা ডিট্রাক্ট করেছিস। তারপরে ধর ইনভার্নাল লিগামেন্ট, এটার মধ্যে কন্টেন্ট আছে, কর্ডের কন্টেন্টটা জিজ্ঞেস করে, contents the inguinal contents of the inguinal canal. দুটো নার্ভের নাম বল। আর ইনফিরিয়াস আর্টারি, ওটা দিয়ে ডিফারেন্সিয়েট করা হয় এক্সটার্নাল, আমরা কোথায় ইন্টারনাল ওপেনিং গুলো, ঠিক আছে? এগুলো ওপেনিং গুলো আছে। তারপরে কন্টেন্টস কর্ডের সঙ্গে আর কি আছে নেওয়ার, কর্ডের মধ্যে কি কি থাকে? কর্ডের মধ্যে কি কি থাকে? ভিনাস প্লেক্সাসটার নাম কি? ঠিক আছে। তারপরে ভাস কোথায় থাকে? ভাস কর্ডের কন্টেন্ট, কিছু ভেসেলসও থাকবে, নার্ভস আছে, দুটো ইম্পর্টেন্ট নার্ভস আছে। এগুলো গেল কর্ডের মধ্যে, ফেসিয়া আছে, ফাইবার্স আছে, সবচেয়ে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে হার্নিয়াল স্যাক আছে কর্ডে, তাই তো? ও তো ঘুমিয়ে মরছে, কি যে বলে ম্যাডাম, ফালতু বকবাস। এইগুলোই জিজ্ঞেস করবে, যেগুলো পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করবে সেটাই বলছি বাবু। এটা হার্নিয়াল স্যাক, এটার মধ্যে তোর ইন্টেস্টাইন আছে বা ওমেন্টাম আছে, বা অ্যাপেন্ডিক্স থাকলে অ্যামাইন্স হার্নিয়া হয়ে গেল, বা রিক্টার্স হার্নিয়া হয়ে গেল। রিক্টার্স হার্নিয়া কোনটাকে বলে রে? না, পার্শিয়াল থাকে, পার্শিয়াল ইন্টেস্টাইন থাকলে রিক্টার্স হার্নিয়া হয় না, হার্নিয়াল কন্টেন্ট দেখবি। অ্যাপেন্ডিক্স থাকলে অ্যামাইন্স হার্নিয়া, অ্যামাইন্স অ্যামাইন্স। ইন্টেস্টাইন থাকে, ওমেন্টাম থাকলে প্রথম দিকে রিডিউস করতে ইজি হয়, পরের দিকে ডিফিকাল্ট। ইন্টেস্টাইনস থাকলে ফার্স্টের দিকটা ডিফিকাল্ট হয়, পরের দিকটা ইজি। ইন্টেস্টাইনাল কন্টেন্টস থাকলে ওটার মধ্যে আর কি কি কন্টেন্ট থাকতে পারে? ব্লাডারের ওয়াল থাকতে পারে, তাহলে কি হয়? স্লাইডিং হার্নিয়া। স্লাইডিং হার্নিয়া কেমন হয়? এই পেছনের ওয়ালটা পোস্টেরিয়র এটার সঙ্গে বেরিয়ে আসবে, ব্লাডার ওয়ালটা চলে আসবে স্লাইড করে। স্যাডেল হার্নিয়া কি হয়? এরকম দুপাশে, এদিক থেকেও বেরিয়ে গেল, ওদিক থেকেও বেরিয়ে গেল, দুপাশে স্যাডেল লাইক, দুভাগে ভাগ হয়ে গেছে। তাও কত রকম, মানে কোনো এন্ডলেস। স্পাইজিলিন ফ্যালিজিলিন তো অ্যাবডোমিনাল ওইদিকে হয়ে গেল, আমরা ওদিকে যাচ্ছি না, অপটেটর ফিমোরালের দিকে যাচ্ছি না, আমরা শুধু ইনগুইনাল পোর্শনে আছি। ইনগুইনালের মধ্যেই এতগুলো কন্টেন্টস ভ্যারাইটিস হয়। রিক্টার্স আলাদা হয়, রিচার্স আলাদা হয়। রিক্টার্স আর রিচার্স আলাদা, দু রকমের রিচার্স, দু রকমের আছে, অ্যামাইন্স আছে, আর কি কি যেন আছে, স্লাইডিং বললাম, আর কি বললাম, আর কি আছে, অ্যামাইন্স বললাম, আর কি আছে ওদিকে? আচ্ছা, ফিমেল কন্টেন্টের মধ্যে কি থাকবে? রাউন্ড লিগামেন্ট অফ দ্য কর্ড, ঠিক আছে। হোয়াট ইজ ক্যানাল অফ নাক? এইগুলোই তোকে ডিটেলসে পড়তে হবে, বেশি কিছু না। তোদের সার্জারিতে কেউ তোকে রেকটামের অরিজিনাল ব্লাড সাপ্লাই, হ্যাঁ ওটা কিছুটা, কিন্তু ডিউকস ক্লাসিফিকেশনের বিয়ন্ড তোকে বেশি কিছু জিজ্ঞেস করবে। তো এইগুলো হার্নিয়ার পুরোটা ছোট্ট ছোট্ট জিনিসে জিজ্ঞেস করবে। তো এই ওয়ালস গুলো ইম্পর্টেন্ট, ট্রান্সভার্সাল ফেসিয়া, কনজয়েন্ট টেন্ডন, এক্সটার্নাল অবলিক অপনেরোসিস, এগুলো কন্টেন্টস অফ দ্য কর্ডের সঙ্গে প্যাপিনিফর্ম প্লেক্সাস বলবি, ভাস বলবি, এগুলোর মধ্যে ইনজুরি। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে শুধু হার্নিওটমি উইল বি সাফিসিয়েন্ট, কোনোদিন বলবি না হার্নিওপেক্সিন বাচ্চা,
পিডিয়াট্রিক্সে যে লাগবে না, আপ টু 6-7 years অব্দি মানে herniatomy is good enough. Weakness of the muscle tissue until unless there is something other comorbidity হয়েছে, অনেক রকমের comorbidities হয় যার জন্য হার্নিয়া হয়েছে, অনেক comorbidities আছে। তো হার্নিয়াটমি ইজ গুড এনাফ, জাস্ট স্যাকের মাথাটা বন্ধ করে কন্টেন্টস রিডিউস করে তা ক্লোজ করে বেরিয়ে আসে, এক্সনোলজিকে বন্ধ করে দিয়ে। তার জন্য কিচ্ছু তোমাকে অ্যাপ্রক্সিমেট করতে হয় না, কনজয়েন্ট টেন্ডনকে নিচেও আনতে হয় না, ট্রান্সভার্স ফেসিয়াকে ছোটও করতে হয় না, ওইদিকে প্লাইকেশন করতে হয় না, মেশর প্লেস করতে হয় না, কিছু করতে হয়, ওইটা মাথার মধ্যে সবসময় রেখো, ঠিক আছে? এটা মোটামুটি এই জিনিসগুলো আরেকটু বেশি রিফাইন্ড ওয়েতে করলে তখন তুমি বুঝতে পারবে কন্টেন্টস তোমার হয়ে গেল। What are the boundaries, what are the how the inguinal canal is made, what are the contents of the inguinal canal, and why does it actually happen? তুমি যদি এই ফিজিওলজিটা জানো মোটামুটি, তাহলে কিন্তু তোমার হার্নিয়া কেন হয়, কিসের জন্য হয়, সেটা তুমি বুঝে গেছো, তাই না? এবারে কোমোবিডিটিস হলে, বিপিএইচ হলে, হাইপারটেনশন, ডায়াবেটিস ওগুলোর জন্য হলে, এগুলো তো এগুলো সব তো হলো। এবারে টাইপস অফ হার্নিয়া রিপেয়ার হয়ে যাবে, রিপেয়ার টাইপস, ভ্যারাইটিস। হার্নিওপ্লাস্টি, হার্নিওগ্রাফি, আর একটা হচ্ছে ফার্স্টে হার্নিয়াটমি, ফার্স্টে হার্নিয়াটমি, গ্রাফি, তারপর প্লাস্টিক, মেশটা প্লাস্টিক। তখন তারপর কিন্তু ল্যাপ্রোস্কোপি রিপেয়ারটাও কিছু কিছু জানতে হবে তোমাকে। অ্যারাইভড উইথ দ্য কমপ্লেন্টস অফ ব্রেস্ট লাম্প। ব্রেস্ট লাম্প বলা চলবে না, এখনই ব্রেস্ট লাম্প কি? Swelling, right, right. তারপরে সিন্স, টাইম দিতে হয় বাবা, টাইম, which she has observed since last 6 months বা last 1 year. বুঝলে? লাগছে না, বলছিলাম ঠিক। অনেক আগে থেকে আসছে, অনেক আগে আমরা অনেক আগে থাইরয়েড প্লাস এখনো থাইরয়েড লাম্পটা আছে, ও স্যাটারডে করে প্রেগন্যান্সি, প্রেগন্যান্সি ভিতরে। তাই দিকে উঠতে চাইছে না। তো অনেকটা সোয়েলিং কমেছে, এখন রেমানেন্ট সোয়েলিংটা আছে, ও বলছে সিস্টার অ্যাসপিরেট করে দিন, পরে ওটি করবেন না। আমি বলছিলাম পুরোটাই নিউক্লিয়েশন করে বা থাইরয়েড সিস্টেম বার করে দিলে হয়ে যাবে। হ্যাঁ বলে যাও, বলে যাও, আমি শুনছি, বলে যাও, বলো বলো। তারপরে there is no discharge from the breast, এগুলো সব বলো। there was no history of trauma, সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট এর ফ্যামিলি হিস্ট্রি, সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ব্রেস্ট লাম্পের ফ্যামিলি হিস্ট্রি, বলো বলো।